мегзарем акнун ба мавзӯи дигар, мавзӯе ки бозии марказии даврро на танҳо гӯем дар худи Ла Лига, балки шояд дар тамоми ҳафтаи мазкур дар бар мегирифт ин рақобати дастаҳои Атлетико Мадрид ва Барселона. Замоне Элиано Эрера, яке аз мураббиёни шинохта, ки дар солҳои 50-у 60-ум ном бароварда буд, мегуфт ки барои шогирдони ман аз ҳисоби 2-0 дида ҳисоби 1-0 афзалтар аст, зеро онҳо дар ҳамин гуна ҳолат гӯем тамоми мутамарказии таваҷҷӯҳи худро нигоҳ медоранд. Чунин ба назар расид, ки Атлетико вақте 1-0 пешсаф буд зидди Барселона, бозияш хубтар буд, беҳтар буд. Вақте голи дуюмро задан, як лаҳзае ё як чанд лаҳзае онҳо мутамарказии таваҷҷӯҳро аз даст медиҳанд ва дар ҳамонដាҳаи ҳаштуми рақобат Барселона ҳисобро баробар мекунад ва дар поёни рақобат онҳо 4 гол мезананд. Ин дафъа 4-4 нашуд ҳисоб, лек тавре мо дидем мисли бозиҳои қаблӣ бозам рақобате ки Атлетико ва Барселона доштанд бисёр олӣ буд ва бисёриҳо ситоишам карданд аз ҳамин сатҳи баланди бозие ки ин ду даста барои мо пешниҳод карданд. гап сари ин аст ки муқобили дастаҳои Барселона ва Реал Мадрид мегӯянд дар Аврупо ҳам хеле гап ҳаст ки бояд то охирин лаҳза бояд бозӣ кунӣ. дуюмин чизе ки камбудае ки Атлетико Мадрид дошт, онҳо зуд мутмаин шуданд, онҳо зуд аллакай боварии 100% бане ки ба даст оварданд ки онҳо то охирин дақиқа метавонанд ки ҳисобро боз доранд ва аллакай онҳо дигар ба ҳуҷум намегузаштанд. ва дастаи Барселона ки чӣ мегӯянд ҳамун фурсати калидиро худи Роберт Левандовски кушод, дигар баъди ҳамин фақат ҳамла дастаи Атлетико Мадрид ҳарчанд ба хати дифоъ нишаст, вале ин хати дифоъ нишастан барои бозингароне ки масалан таи чанд вақти охир аллакай дар футбол як таҳволоти дигарро ворид мекунанд, шогирдони Ҳанси Флик, онҳо тавони ҳамин ҳамлаҳои пайҳами дастаи Барселона бардошт карданро натавонистанд. онҳо бояд таслим намешуданд, онҳо бояд дар муқобили бозии хеле суръатноки дастаи Барселона бояд ҳамун бозие ки дар қисми аввал доштану баъдан боз дар қисмати дуюм чанд фурсат бозиҳои хуб нишон дод дастаи Атлетико, бояд ҳамин чизро идома додан мегирифтанд. вале дарҳол онҳо таслим шуданд, дарҳол онҳо мутмаин шуданд ки то охир аллакай онҳо худро ғолиб эҳсос карданд, дар охир менишинем ва бо ҳамин ҳисоб ки дигар кор аз кор гузашт. бале ва умуман шояд таъсири ҷисмонии гӯем рафти рақобате ки 120 дақиқа бо Реал Мадрид буду ҳамон бохте ки ба қайд гирифта шуд. агар таъсир мегузошт дар қисмати аввал таъсир мегузошт ва агар таъсир мегузошт онҳо 2 гол намезаданд. дар назар дорам дар охир хаста шудану ба қафо нишастанашонро, чунки 2 голи дигари Барселона дар дақиқаҳои иловагӣ буд. ман фикр мекунам онҳо мутмаин шуданд. این چیز هم میتوانست البته تاثیررسان باشد. ببینید هم ریال مادرید هم اتلتیکو مادرید در لیگ چمپیون انرژی بیشتر صرف کردند وابسته به دوامداری رقابت، ولیکن ریال مادرید وابسته به بودن چنین بازی بین دو دسته اسپانی در جدول امکانی قلعی برآمدن به زنای اول را داشت و برای همین بعد 6 ساعت موتیواسیون ایلوگی پیدا کرد و حریف رو با مشکل انبوشت شکست داد و باوری هم ممکن داشته بود که من میتوانم بعد از این پیروزی اینا مساوی بکنم و میتونم دوباره به صدر جدول برایم. ولیکن ببینید اتلتیکو مادرید البته خستگی به نظر من یکی از عامل‌های اساسی هم باشد، ولیکن اتلتیکو مادرید خاص این دسته چون است که زیر دسته‌های توپ اتوبوس میماند. ببینید وقتی که اتلتیکو مادرید چون این کار را قصدانه میکند، آن فشارهای برخاست و آن فشارهای مرگوور برای خود دسته سیمئونه باعث آن شد که نه خط نیمه حمایت طاقت کرد، نه خط دفاع توان آن را برداشت کرده توانست و جمعین ببینید بازی لامین یامال بسیار فوق العاده بازی میکند. چگونه در داخلی سه قوت دفاعی حریف را میگذارد. واقعا مرا شخصا به وجه میآورد. یکی از نفرانی که بی‌واسطه پیوسته بازی‌های بارسلونا را تنقید میکند و مخلصان بارسلونا هم دائم زیدیمن میبرند. واقعا شایسته تحسین سطح بازی دستانه، سطح بازی یامال واقعا فرق دارد. اخیراً بارسلونا تو رو خانه کرده توانست. نه بارسلونا نه، یامال مرا خانه کرده توانست و اتلتیکو مادرید اگر که بازی کشاد انجام میداد، اگر که چنین 40 کس در خط دفاع نمیشنست، چنین آفتی طبیعی به میان نمیآمد. ببینید این در کجا توغری میگیرد؟ این البته فقط در اتوبوس اتلتیکو توغری میگیرد که جولیانو سیمیونه از خط دفاع راست حمله دویده میبیاید دفاعگری سمت راست میشود. ببینید 80 متر رو طی میکند. حال عموما گپ در سر فشار نمیرود، حال فشار سر ناشده من خود مشاهده کردم در چند حالت بازی. ببینید جولیانو از این به طور دیگرانی میداد راست به طرف
خط دفاعی سمت راست میدود. ببینید الکی اینها دو قبط دفاعی را پیشکی تیار کردند که حاضر رافینیا لواندوفسکی یمال آیسته آیسته اومدن خط میانه میدان را عبور میکنن. چون این ترسو بودن و چین دفاع کور بودن بعد از اونی که دو گل را با قول دوزدو به مثال دوزدو در عکس العمل زدن و آمدن با در جای خود شدن زیدی برسلونا وارد است. چنین اتوبوس نشینی نمیشود. هرچند که خستگی احساس شود باید که در حالی که برای قهرمانی مبارزه بری برای که در صدر جدول بودن میخوای باید که مردانوار مبارزه برد. ببینید اینها زیدی برسلونا در بازی قبلی هم وقتی که 4 بر 4 شد تا آخر مبارزه بردند و موفق هم شدند توانستند از آنها مساوی را به دست بگیرند و اینجا هم آنها می توانستند. اینها اساسونه نیستند که اینها ببینید برعکس کار دستای ضعیف زیدی برسلونا با قول با یک جسارت با یک موتیواسیون لوگی بازی میکنند. حتی برسلونا را شکست هم دادگی هستند در خود همین موسم. ولی اتلتیکو مادرید چنین میکند قصدان اتوبوس میماند و سیمیونی خود از خود اظهار میکند که من چنین بازی میمونم. اینا البته با فشارهای پیوستگی خود بعد موفق میشوند. با وجود این قدر تجربه زیاد داشتن در اتوبوس مانی باز هم موفق نمیشد. سال گذشته در لیگ چمپیونان رئال مادرید یک مرتبه اتوبوس مان در همون اتوبوس موفق نه در دور اول منچستر سیتی در دور اول همین چمپیون موفق شد در خود در دقیقه لوگی سیورلوت در میدان بارسلونا این مورد هم سیورلوت گل زد. ببینید سیورلوت گل زد گمان ها میرفت که باز همون سناریو تکرار میشد ولی فشارهای بسیار هم به قول بیمانی که از لحاظ تعریف توصیف البته بیمانی که بارسلونا فشار مونده بود زید اتلتیکو مادرید اونها دیگر با قول در هم بر همی به میان آمد. ببینید از یک جانب به فکرم کانر گال اخر بسیار هم بازی فایده آور است بازیگر فایده آور برای سیمیونه ولی او را باز از صحنه اساسی به میدان نآوردند. بله من یک سخنی خودی سیمیونه همین موسم فکر میکنم برای اکثریت یک سخنی بود که بسیار تاثیررسان وقتی این پیش از بازی قبلی بارسلونا و اتلتیکو بود از او پرسیدن ژورنالیستان که شما این دفعه با کدام تیاری به بارسلونا میروید و گفت ما با اتوبوس میرویم. به واسه خودش هم اقرار میشود و چیز دیگر من فکر میکنم در همین جا کاری دستی هانس دیتر فلیک رو هم باید اشاره کنیم. به چه خاطر این مربی با بعضی ریسک ها رفت وقتی حساب 2 بر 0 بود. او برای مثال با میدان حملهگری چهارم فران تورس رو برآورد که این بازیگر 2 گل زد. همچنین یک دفاعگری مرکزی رو گرفته با جایش اریک گارسیا رو برآورد که بعضن وقت میتوانست در خط میانه میدان بازی کند و من فکر میکنم همین ریسک‌های معینی که فلیک داشت از یک طرف خطرناک بود میتوانست اتلتیکو ولی عکس الهجوم نوبتی حساب رو باز هم زیاد کند ولی از جانب دیگر مربی با شاگردانش به نتیجه ضروری رسیدند و در همین بازی اصلا این یک جنگ بود. 2 فوتبالیست دسته بارسلونا سهم گرفتن و از روی خبرها آنها با تیم ملی اسپانیا اکنون نمیروند یکی اینیگو مارتینز و دیگری مارک کاسادو. بله گفته میشد که حتی با مدتی طولانی تر یکی از آنها از صف بیرون مانده است. در مورد کاری مربی چگونه که ما دائم اشاره میکنیم البته ببینید در همین جنگا برتری یک مربی ما در همین جا معلوم میشود. ببینید وقتی که وابسته به وضعیت تغییرات وارد میشود هانسی فلیک برای چی توکل کرد که او دیده و دونسته میدونست که بیشتر انرژی بیشتر در خط حمله رفته است است اینها تنها در عکس الهجوم موفق میشوند دسته رقیب پس وابسته به وضعیت خط حمله رو بیشتر پرخواد کردن در کار مز مویل بودن اریک گارسیا بیشتر به خط هجوم هم برای همین است. ببینید خط حمله رو بیشتر کرد و گفت شما اریک گارسیا رو به میدان کوچانید. بله. زیرا در دل حالت اینها جای خود رو گرفته میتوانند ولیکن انرژی بیشتر که در خط در جریمه‌گوی یان اوبلاک کوربار انجام میشد هم فران تورس فایده‌ناک خود را نشان داد هم لواندوفسکی از خود نشان داد که جوگران نشانزنی یکی از نشانزن‌های بهترین دوران معاصر است و هم یامال با اون تکنیک عالی خود. بعد چیز دیگر که در مقابل دسته که اتوبوس میگذارد باید همین گونه باید بازی کنی باید فشار رو باز هم زیادتر کردن گیری. اگر او چنین توکل نمیکرد من فکر میکنم که عکس الهجوم های دسته اتلتیکو مادرید باز هم زیادتر میشد. برای عکس الهجوم نکردن باید امکانیت ندهی به حریف و همین اسلوب رو استفاده برد هانسی فلیک. و در همون گل چهارمی که بارسلونا زد حرکت‌های رافینیا نیز قابل توجه است زیرا بازیگری که دعواگر است برای به دست آوردن توپ طلایی ببینید در توپ روی در نیمه میدان حریف سهم میگذارد و ادامه هجوم باعث گل چهارمی بازیگران دسته بارسلونا. حتی میگن در گل‌هایی که اتلتیکو مادرید به ثمر رسانید اشتباهی دوباره هم هست. من نمیدونم با فکرم که در گل دوم بود میگن توپ به دست دپول رسیده بود
ва баъди он ҳуҷум оғоз ёфт ва гол задан футболбозиёни дастаи Атлетико. Мегӯянд ки онҷо бояд довар зарбаи озод таъин мекард. ташаккури зиёд. Акнун дӯстони гиромӣ биёед натиҷаҳои боқимондаи даврро пешниҳоди шумо кунем. Дастаи Атлетик Билбао дар баробари Севилия 1-0 пирӯзии худро ба даст овард дар даври мазкур. ҳамчунин аз миёни дастаҳои дигари номошно ки бозии ҷолибтареро пешниҳод карданд, ин рақобати дастаҳои Жирона ва Валенсия буд. 1-1 бозии мазкур ҷамъбаст шуд. дар ҷадвали умумӣ Барселона ва Реал Мадрид шумораи имтиёзҳояшон баробар аст, аммо Барселона як бозӣ камтар дорад. Атлетико дар зинаи сеюм, Атлетик Билбао дар зинаи чаҳорум, Бетис, Вильяреал, Малёрка зинаҳои баъдиро ишғол мекунанд. Севилия бошад дар зинаи даҳум ҷо гирифтааст. Леганес, Лас Пальмас ва Вальядолид се дастаи охири чемпионати мавсими кунунии Ла Лигаи Испания ҳастанд. дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, хеле муфассал атрофи бозиҳое ки рӯзҳои истироҳатии ҳафтаи гузашта дар доираи мусобиқаҳои дохилӣ дар кишварҳои гуногуни Аврупо сурат гирифт, дар нашри навбатии барномаи Еврогол ҳарф задем. исоли сипос мегӯям ба ҳамкоронам Фирдавс ва Имонбек ки дар барнома ҳузур доштанд. акнун як муддат танаффус хоҳад буд вобаста ба рӯзҳои фифа, чун дар пеш моҳу шуморо рақобатҳо бо иштироки дастаҳои мунтахаб интизор аст. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо ба нашри навбатии барномаи Еврогол нуқта мегузорем. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.